আমরা গত ক্লাসে আমরা রেপ্লিকেশন করেছিলাম। আজকে আমরা ট্রান্সক্রিপশন এন্ড পোস্ট ট্রান্সক্রিপশনাল মডিফিকেশন করব। Today's class will cover transcription and post transcriptional modification. এই আইটেমটা দুটো টপিকের উপরে, একটা হচ্ছে রেপ্লিকেশন, একটা হচ্ছে ট্রান্সক্রিপশন। ঠিক আছে, রেপ্লিকেশন আমাদের পড়ানো হয়ে গিয়েছে আর আমরা আজকে ট্রান্সক্রিপশন করব। তাহলে আমরা ক্লাস শুরু করতে পারি। So this is our topic, transcription and post-transcriptional modifications. So we have gone through central dogma of life, which describes the flow of genetic information from DNA to DNA by replication, then DNA to RNA by transcription, and from RNA to protein by translation. We have covered replication. Today we will cover, inshallah, transcription. So what is done in replication? DNA doubles itself. The content of DNA is doubled itself. Just double of the DNA content. In which phase of cell cycle replication occurs? In the S phase. We know there are 3 phases of replication, actually 4 phases. 4 phases of cell cycle. One is G1, G2, S, and mitosis. So during the S phase, replication occurs, and transcription occurs after that. And by transcription, the specific information of a DNA is copied to RNA, and then RNA is involved in a particular protein synthesis. Say we have lots of information. We have lots of information in the DNA in the form of gene. Suppose information for insulin synthesis, information for pepsin synthesis, information for hormone synthesis, information for hair color synthesis, etc., etc. Lots of information. So every information is boundary as a boundary, and it is specific, and this specific information is called gene. So there are lots of gene, millions of gene in a particular DNA fragment. So during replication, all the genes, all the DNA contents are doubled. But during transcription, a specific information that is needed for the body is transcribed, that is copied from DNA to a particular RNA, and then that RNA is involved in protein synthesis in the ribosome. So a specific protein according to the DNA base sequence is made. This is central dogma of life. So what is transcription? Definition of transcription is synthesis of RNA according to the base sequence of template DNA. We know what is template. Template means the parent thing that is actually copied, and according to that thing, the subsequent daughter things are made. So template is called what is in Bangla in charts. So according to the template DNA, RNA is synthesizing, and this process is called central transcription. So what are the requirements of transcription? Number one is activated. Activated nucleoside triphosphate. And they are adenosine triphosphate, guanosine triphosphate,
cytidine triphosphate and uridine triphosphate. In case of replication, activated deoxynucleoside triphosphate 180. Number 2 requirement is DNA template. DNA template and DNA template is the DNA template is the non-coding strand of gene. Non-coding strand of a gene. What is gene? Gene is we will cover what is gene in the later class. But what is gene? For a short description, gene is a particular DNA fragment, and we know in a DNA fragment there are two strands. One is two double-stranded DNA. So the information is actually carried in a particular strand, not in two strands. So if information is carried in a particular strand, the other strand should be copied, because that is actually the same thing but in anti-parallel fashion. That is, if A is inserted in coding strand, T should be in the non-coding strand. If there is C means the base pairs, base C, that is cytidine, then the anti-parallel or nonsense strand should contain G or guanosine. So if DNA template should be the non-coding strand of a gene, because if the non-coding strand is copied, the opposite things will be made. That is, thus coding strand it will be made. Then there is the number 3 requirement is RNA polymerase. That polymerizes the RNA. In case of replication, we saw the requirement is DNA polymerase, but as there is RNA is made in this transcription process, the RNA polymerase is needed here. Next, they need an initiation nucleotide. Then RNA polymerase associated protein and enzymes, and they are TBP or Tata binding protein, TF or transcription factor, and then topoisomerase. And then there are some helping hand, magnesium ion manganese. Magnesium ion manganese. So this is the picture of RNA polymerase. This is a multi-segment enzyme, multi-subunit enzyme. This is alpha subunit, this is beta subunit, beta dash subunit, and this is sigma, and this is rho. There are subunit, multi-subunit enzyme, and actually this has no function. This is the core enzyme, and when this is attached with the core enzyme, it is called holoenzyme. So there are different functions of different parts. So this part recognizes the promoter sequence. It is actually recognizes. It is not involved in polymerization. তোমরা স্ক্রিন দেখতে পাচ্ছ না? Yes, sir. Okay. This part is not involved in polymerization, but it recognizes the promoter sequence. What is promoter sequence? Gene পড়লে ভালো হতো। জিনে হচ্ছে তোমার বেশ কিছু অংশ থাকে, হ্যাঁ, বেশ কিছু অংশ থাকে। 5 প্রাইম টু 3 প্রাইম এন্ডে বিভিন্ন অংশ থাকে, তার মধ্যে একটা থেকে প্রমোটর সিকোয়েন্স। এখান থেকে তোমার এটা শুরু হয়, ট্রান্সক্রিপশনটা শুরু হয়, এটা প্রমোটর সিকোয়েন্স। এটা আমরা পরের ক্লাসে দেখব। হ্যাঁ, তো প্রমোটর সিকোয়েন্সকে রিকগনাইজ করতে না পারলে ও বুঝতে পারে না। ধরো তোমার একটা ডিএনএ এর মধ্যে তো বিভিন্ন জিন আছে, ধরো ইনসুলিনের জিন আছে, হেয়ার কালারের জিন আছে। এখন আমাদের বডি ইনসুলিন বানাতে চাচ্ছে, তখন কি করবে? ওই ইনসুলিনের জন্য যে জিনটা ওটা তো খুঁজে বের করতে হবে। খুঁজে বের করবে তোমার এই জিনিসটা। This part will recognize the promoter sequence of a particular gene, and then alpha subunit assembles the RNA polymerase. Assembles. That is, it সঠিকভাবে একটা ফ্র্যাগমেন্টের মধ্যে লাগাই দেওয়া।
that's RNA alpha subunit class. Beta dash, it binds with transcription start site. TSS means transcription start site. That is from where the transcription is started. And beta subunit, it acts as polymer. It acts for polymerization. And this sigma subunit has no unknown function. So these are the parts of multi subunit enzyme RNA polymerase. So in case of prokaryotic RNA polymerase, there is no subdivision of RNA polymerase, but in case of eukaryotic RNA polymerase, there are 3 subdivisions. One is RNA polymerase 1, RNA polymerase 2, RNA polymerase 3. So there are different action of these different polymerase enzymes, such as RNA polymerase 1, it transcribes the rRNA. We know RNA has 4 subtypes: 28S, 18S, 5.8S, and 5S. Among the 4 parts, 28S, 18S, and 5.8S is transcribed by RNA polymerase 1. Then RNA polymerase 2, it transcribes the heteronuclear mRNA and short nuclear RNA. And RNA polymerase 3, it transcribes tRNA and 5S rRNA. So the functions of RNA polymerase is recognition and binding with promoter sequence of gene to initiate transcription, and or melting of the dsDNA of gene. Unless and otherwise the dsDNA is melted, it is separated, it cannot be transcribed, it cannot be copied. So the melting is done by RNA polymerase also. Polymerizes ribonucleotide and synthesizes RNA, recognizes terminator sequence of a gene to end transcription, and interacts activator and repressor proteins to regulate transcription rate. Next, steps are first of all chromatin remodeling. Chromatin এর কথা মনে আছে? Chromatin হচ্ছে, আমি একটু বলি, chromatin হচ্ছে তোমার বড় একটা ডিএনএ ফ্র্যাগমেন্ট একদম অর্গানাইজেশন হয়ে ছোটভাবে একদম থাকে। সেটাকে আমরা বলেছিলাম যে প্রথমে একটা হিস্টোন কোড তৈরি হয়, সেখানে ডিএনএ প্যাক খায়, তারপরে ওরা নিজেদের মধ্যে আবার পাক খেয়ে ক্রোমাটিন তৈরি করে। এরকম ক্রোমাটিন দেখতে এরকম একদম পাক খাওয়ানো। তো এই জায়গাগুলোর মধ্যে কিন্তু তোমার ট্রান্সক্রিপশন চলবে না। কেন চলবে না? কারণ এগুলো এত গ্যাদারিং করে আসে, এখানে ধরো কোনো একটা ইনফরমেশন আছে, হ্যাঁ, যে ধরো তোমার এই জিনের এই জায়গাটা স্পেসিফিক, এই জায়গাটা ইনফরমেশন আছে, তো এটা কপি হবে কেমন? এটা তো একদম ব্রুটালি পাকায় আছে, এখানে কপি হবে কেমন? তো কপি হতে গেলে প্রথমে এটাকে ছাড়াইতে হবে, ঠিক আছে? হিস্টোন থেকে এটাকে ছাড়াইতে হবে, ছাড়াবে কি হবে? কেউ কি এসে বলবে যে আসো তোমাকে ছাড়াই দিই, আমি ধুতি ছাড়াই দিই, ধরো সুতা পাকায় আছে, এটা তো আমরা হাত দিয়ে ছাড়াতে পারি, এটা ছাড়াবে কি হবে? এটা ছাড়ানোর উপায় হচ্ছে এই যে এগুলো হচ্ছে হিস্টোন, তাই না? এই সবুজ গুলো হচ্ছে হিস্টোন। এই হিস্টোনের মধ্যে হিস্টোন প্রোটিন থাকে, তাই না? আমরা পড়েছি হিস্টোন প্রোটিন। তো হিস্টোন প্রোটিনের মধ্যে কি থাকে? বিভিন্ন অ্যামিনো অ্যাসিড থাকে, এবং আমরা জানি যে হিস্টোন হচ্ছে তোমার পজিটিভলি চার্জড, আর অ্যামিনো নিউক্লিক অ্যাসিড হচ্ছে নেগেটিভ চার্জ। বুঝছি না আমরা? নিউক্লিক অ্যাসিড হচ্ছে নেগেটিভলি চার্জড এন্ড ক্রোমাটিনস আর পজিটিভ চার্জ। সো সেগুলো একে অপরকে আকর্ষণ করে আঠার মতো লেগে থাকে। কিন্তু যদি তোমার হয় কি, ডিউরিং ক্রোমাটিন রিমডেলিং, হিস্টোন প্রোটিনের মধ্যে যে লাইসিন অ্যামাইনো অ্যাসিড গুলো থাকে, এগুলো অ্যাসিটাইলেশন হয়ে ও পজিটিভ চার্জ ছেড়ে দেয়, ঠিক আছে? যখন পজিটিভ চার্জ ছেড়ে দেয় তখন পজিটিভিটি কমে যায়, ফলে নিউক্লিক অ্যাসিড গুলো আস্তে আস্তে ক্রোমাটিন মানে হিস্টোন থেকে ছাড়াই যায়। তো দিস ইজ কল্ড ক্রোমাটিন রিমডেলিং। তাহলে ওরকম পজিটিভ চার্জ লাইসিনের লস হলে আস্তে আস্তে তোমার এরকম ছাড়াই যায়, দেখছো? এরকম সুতা আস্তে আস্তে ছাড়াই যাচ্ছে। দিস ইজ কল্ড ক্রোমাটিন রিমডেলিং। তো ক্রোমাটিন রিমডেলিং হলে তোমার আস্তে আস্তে ইনফরমেশন গুলো পড়া যাবে, ট্রান্সক্রিপশন করা যাবে, ঠিক আছে? Unless and until this is remodeled, this cannot be transcribed. ঠিক আছে? এই আর কি। তো একটা ক্রোমোজোমের মধ্যে তো অনেক জিন থাকে, ঠিক আছে? তার মধ্যে ক্রোমাটিন 2 প্রকার, একটা হচ্ছে ইউক্রোমাটিন, একটা হচ্ছে হেটারোক্রোমাটিন।
তোমরা পড়েছো বায়োলজিতে হোয়াট ইজ ইউক্রোমাটিন? জি স্যার। তাহলে ইউক্রোমাটিন কি জিনিস? ইউক্রোমাটিন হচ্ছে ক্রোমাটিনের সেই জায়গা যেগুলা মানে লুজ থাকে, হিস্টোনের সাথে লুজ থাকে এবং যেগুলোর মধ্যে জিনগুলোকে পড়া যায়, ট্রান্সক্রাইব করা যায়, সেটা হচ্ছে ইউক্রোমাটিন। অ্যাক্টিভ, জেনেটিক্যালি অ্যাক্টিভ ক্রোমাটিন ইজ ইউক্রোমাটিন। এন্ড হেটারোক্রোমাটিন হচ্ছে তোমার হিস্টোনের সঙ্গে ডিএনএটা টাইটলি প্যাক থাকে, সেগুলোকে পড়া যায় না। এন্ড দিস আর জেনেটিক্যালি ইনঅ্যাক্টিভ। সো জেনেটিক্যালি ইনঅ্যাক্টিভ হলে এটাকে আমরা বলি হেটারোক্রোমাটিন। তো দিস ইজ এই ক্রোমাটিন যখন একটু লুজ থাকে তখন এটাকে আমরা বলি ইউক্রোমাটিন, হুইচ ইজ জেনেটিক্যালি অ্যাক্টিভ। আচ্ছা, দিস ইজ ক্রোমাটিন রিমডেলিং। আচ্ছা, ফার্স্ট স্টেপ ইজ ক্রোমাটিন রিমডেলিং। ক্রোমাটিন রিমডেলিং হওয়ার পরে তোমার জায়গা তৈরি হলো। তখন মানে যেমন চাষ করতে গেলে আগে বেড প্রিপারেশন করতে হয়, চাষ করতে হয়, কোপাইতে হয়। তো আগে তোমার এই ক্ষেত্র প্রস্তুত করাটা হচ্ছে তোমার ক্রোমাটিন রিমডেলিং। ইনিশিয়েশনটা একটা জটিল প্রসেস। এই ছবিটা একটুখানি দেখো। এখানে যে দেখা আছে +1 থেকে ট্রান্সক্রিপশন শুরু হবে, ঠিক আছে? +1, এই +1 থেকে -35 মানে কি? এগুলো সব বেস পেয়ার। হ্যাঁ, এগুলো সব বেস পেয়ার। বেস পেয়ার মানে কি? AT, GC, CG, TA, এগুলো হচ্ছে তোমার বেস পেয়ার, মানে একটার সাথে একটা যে লেগে থাকে দুটো স্ট্র্যান্ডের। তো +1 যেখান থেকে শুরু হবে তার 35টা বেস পেছনে, আগে না কিন্তু পেছনে তোমার একটা জায়গা থাকে, সেটাকে আমরা বলি -35 সিকোয়েন্স, which is rich in TTGACA। TTGACA এটাকে আমরা বলি টাটা বক্স, ঠিক আছে? আবার এই +1 যেখান থেকে শুরু হবে তার -10 বেস পেয়ার পিছনে আরেকটা ইয়া থাকে তোমার TAT। টি মানে কিন্তু তোমার ওই যে মানে থাইমিন, হ্যাঁ সরি এতে আবার এরকম। তো এইগুলো যে তোমার চেনা যায়, মানে এগুলো চিনতে পারে তোমার ওই যে আরএনএ পলিমারেজের স্পেসিফিক সাইটটা এই জিনিসগুলোকে রিকগনাইজ করে, এই জিনিসগুলোকে রিকগনাইজ করে তোমার আস্তে আস্তে ইনিশিয়েশন শুরু হয়, ঠিক আছে? তো টাটা বক্সের 7 বেস পেয়ার পর থেকে +1 এখান থেকে তোমার ইয়া শুরু হয়, ট্রান্সক্রিপশন স্টার্ট হয়। দিস ইজ কল্ড TSS, ট্রান্সক্রিপশন স্টার্ট সাইট। এখানে কিন্তু কোনো জিরো নাই, দেখছো? এখানে কিন্তু কোনো জিরো নাই। নেক্সট, এন্ড ইলংগেশন, তোমার আরএনএ পলিমারেজ তখন লেগে যায়, এই ইনিশিয়েশনের ওখানে লেগে যায়, তারপরে অ্যাসেম্বল হয়। অ্যাসেম্বল হওয়ার পরে তোমার এইটাকে ছাড়ায়, এই ডবল ডিএস ডিএনএ কে এটাকে আলাদা করে এবং যখন আলাদা করে তখন এরকম সুপার কয়েলের সৃষ্টি হয়, সেগুলোকে টোপোলজিক্যাল ক্রাইসিস বলে, আমরা গত ক্লাসে দেখেছি। এই টোপোলজিক্যাল ক্রাইসিস আর সলভ বাই টোপোআইসোমারেজ এনজাইম, যেগুলো সলভ হয়। এরপরে এটা হচ্ছে তোমার নন টেমপ্লেট স্ট্র্যান্ড বা ননসেন্স স্ট্র্যান্ড বা মাইনাস স্ট্র্যান্ড। এই স্ট্র্যান্ডটা কপি হয়, ঠিক আছে? কপি হয়, হ্যাঁ, কপি হয় ফ্রম 5 প্রাইম টু 3 প্রাইম এন্ড, 5 প্রাইম টু 3 প্রাইম এন্ডে কপি হয় এবং নতুন একটা অ্যাকর্ডিং টু দ্যাট বেস সিকোয়েন্স a new strand or a single stranded RNA is being made from 3 prime to 5 prime end. এটা মনে রাখতে হবে, হ্যাঁ, যে ডিএনএ এর স্ট্র্যান্ড কপি হয় 5 প্রাইম টু 3 প্রাইম এন্ডে এবং আরএনএ তৈরি হয় 3 প্রাইম টু 5 প্রাইম এন্ডে, ঠিক আছে? এভাবে তোমার আস্তে আস্তে কপি হয়ে যখনই তোমার কপি হতে থাকে, হ্যাঁ, এখন এটা শেষ হবে কখন, টার্মিনেশন কখন হবে? টার্মিনেশন হতে পারে দুই ভাবে, একটা হচ্ছে রো ইন্ডিপেন্ডেন্ট, এটা হচ্ছে রো RHO রো, এটা হচ্ছে রো ডিপেন্ডেন্ট, ঠিক আছে? রো ইন্ডিপেন্ডেন্টে বলেছে যে এরকম একটা সিকোয়েন্স তৈরি হয়, হ্যাঁ, এটি এরকম একটা সিকোয়েন্স তৈরি হয়, হ্যাঁ, যখন এরকম সিকোয়েন্স তৈরি হয় তখন এটা আস্তে আস্তে মানে শেষ হয়ে যায়। আর রো ডিপেন্ডেন্টে বলছে যে এমন একটা সিকোয়েন্স তৈরি হয় যেগুলো তোমার সেলফ কমপ্লিমেন্টারি হয়ে একটা হেয়ার পিনের মতো হয়ে যায়,
যে মাথা চুলে যে হেয়ার পিন ইউজ করে সেরকম একটা হেয়ার পিনের মতো তৈরি হয়। হেয়ার পিন কেন তৈরি হয়? যেমন এ জি সি 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 জি সি এরকম তৈরি হয়, ঠিক আছে? এর সঙ্গে তো ইউ লাগবে, আবার এরপরে আবার জি সি জি 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 সি ইউ হয়, এর সঙ্গে ইউ জির সঙ্গে সি এরকম লেগে লেগে হেয়ার পিন লেগে স্ট্রাকচার হয়। যখন এরকম হয় তখন আস্তে আস্তে টার্মিনেশন হয়ে যায়, ঠিক আছে? বেশি কিছু করার দরকার নাই, এটা স্টেপ গুলো তিনটা। একটা হচ্ছে ইনিশিয়েশন, তাহলে এটা পরীক্ষার সময় কি ধরবে যে ট্রান্সক্রিপশনের স্টেপ গুলো কি, ধরুন প্রথম হলো ক্রোমাটিন ইনিশিয়েশন, ইলংগেশন এন্ড টার্মিনেশন, ঠিক আছে? ইনিশিয়েশন, ইলংগেশন এন্ড টার্মিনেশন। আচ্ছা, পার্সেন্টেজ নিয়ে নিয়ে পরে আবার মনে থাকে। অদিতি কুন্ডু, ও অদিতি কুন্ডু, রোল নম্বর 18, তাই না? ওয়েলকাম ব্যাক। তুমি তো, জি স্যার। হ্যাঁ, তুমি তুমি তো অনেকদিন ক্লাস করো নাই, তুমি আবার একটু পড়াশোনা শুরু করো, হ্যাঁ? যেটা হয় ভালোর জন্য হয়, এটা আমাদের সবসময় মনে করতে হবে, হ্যাঁ? যেটা হয় সেটা নিশ্চয়ই আমাদের ভালোর জন্য হয়। তুমি অন্য কোথাও চান্স পাওনি, নিশ্চয়ই এর মধ্যে ভালো কিছু আছে, হ্যাঁ? মন খারাপ করার কিছু নাই। তারপরে যে তোমাদের একটা ছেলে জি চান্স পাইছে, স্যার। কে জানি 24 রোল, সুমঙ্গল হরি স্যার, সুমঙ্গল সুমঙ্গল হরি। হরি। সুমঙ্গল হরি, কেএমসি। হ্যাঁ, সুমঙ্গল জি হরি স্যার। খুলনা মেডিকেলে চান্স পাইছে। এটা কি খুব তার লাভ হয়েছে? এই যে এবার আমি পরীক্ষা দিতে গেছিলাম, 7 ব্যাচের একটা ছেলে পরীক্ষা দিত, আমার স্টুডেন্ট ছিল, সাকলাইন সাকিব, খুলনার ছেলে। সে দেখি যে পরীক্ষা দিতে আসছে, তোমার চেনা চেনা লাগে, হ্যাঁ স্যার আপনি তো সাতক্ষীরা আমাকে পড়াইছেন, হ্যাঁ? তো এই যে ছেলেটার একটা বছর লস হয়ে গেল, তারপরে করানোর জন্য আরো কত লস। এটা ঠিক কি প্রয়োজন? এখান থেকে আসলে কি এই যে তোমরা মেডিকেল কলেজে পড়তেছো, মেডিকেল কলেজে পড়ার আসল উদ্দেশ্য কি? একটা সার্টিফিকেট পাবা, এরপরে তোমাদের যত তোমার স্কিল ডেভেলপ করবা তত ভালো ডাক্তার হতে পারবে, তাছাড়া কিছু কিন্তু না। আমি ক্লাস শুরু করি, হ্যাঁ? আচ্ছা আচ্ছা, তাহলে what are the differences between DNA polymerase and RNA polymerase? There are some differences. Among them, the substrate for DNA polymerase is deoxytype, and RNA polymerase is not deoxytype activated. And primer is needed in case of DNA polymerase. আমরা যে অ্যাপ্লিকেশনে দেখেছিলাম যে RNA primer লাগে একটা, আর DNA polymerase এর proofreading activity আছে। So the process is of high fidelity, কিন্তু RNA polymerase এর proofreading activity নাই, সো সেগুলা বেশি তোমার ফিডিলিটি কম আর কি, মানে ভুল হওয়ার চান্স থাকে। আর ডিএনএ পলিমারেজ আমরা দেখেছি যে মাল্টিপল ওরি হয়, একটা ফুল ডিএনএ পুরোটা কপি হইতে অনেকগুলো অরিজিন অফ রেপ্লিকেশন তৈরি হয় এবং রেপ্লিকেশন হতে খুব দ্রুত হয়ে যায়, কিন্তু আরএনএ পলিমারেজের এক জায়গা থেকে শুরু হয়, এই জন্য এটা তোমার একটু স্লো প্রসেস। দিস আর দ্য ডিফারেন্সেস বিটুইন ডিএনএ পলিমারেজ এন্ড আরএনএ পলিমারেজ। So these are the main features of transcription. One is transcription unit, যে জিনিসটা ট্রান্সক্রাইব হয় সেটাকে ট্রান্সক্রিপশন ইউনিট বলে, যে থেকে ট্রান্সক্রিপশন শুরু হয় সেটাকে আমরা বলি TSS, transcription start site, then promoter sequence and transcription bubble. The transiently melted dsDNA during transcription seems like a bubble. This is called transcription bubble. So after the end of transcription, there are 3 products. One is pre-rRNA, pre-mRNA and HN, এটা হবে pre-tRNA হবে এটা, হ্যাঁ, এটা হবে pre-tRNA। pre-rRNA, pre-tRNA and pre-mRNA কে আমরা বলি HN বা হেটারোনিউক্লিয়ার mRNA, ঠিক আছে? হেটারোনিউক্লিয়ার mRNA, ঠিক আছে? So these are the primary transcript. These are the primary transcript. এগুলোর মডিফিকেশন দরকার থাকে,
মানে এগুলা তৈরি হওয়ার পরে এগুলা কিছু কিছু মডিফিকেশন হয়, যেহেতু মডিফিকেশন হওয়ার পরে এগুলাকে আমরা বলি ফাইনাল এন্ড প্রোডাক্ট অফ ট্রান্সক্রিপশন অর সেকেন্ডারি ট্রান্সক্রিপ্ট। কিন্তু প্রথমে যেটা তৈরি হয় সেটাকে আমরা বলি প্রাইমারি ট্রান্সক্রিপ্ট। So primary transcript, it is the immediate product of transcription. It consists of exon and introns flanked by 5' UTR and 3' UTR. UTR মানে কি? UTR মানে হচ্ছে তোমার আনট্রান্সলেটেড রিজিয়ন, মানে যেগুলা ট্রান্সলেশন হয় না, আনট্রান্সলেটেড রিজিয়ন। দুই পাশে দুইটা এই তোমার 5' এন্ডে তোমার একটা আনট্রান্সলেটেড রিজিয়ন থাকে, আবার 3' এন্ডে তোমার আনট্রান্সলেটেড রিজিয়ন থাকে। এই দুই পার্শ্বকে বলা হয় ফ্লাঙ্ক। আমাদের বডির ফ্লাঙ্ক থাকে, জানো আমাদের বডিতে কোন জায়গাটাকে ফ্লাঙ্ক বলে? ওই যেখানে থাকে না সেখানে বলে ফ্লাঙ্ক, দুই পাশ সাধারণত। হ্যাঁ, যে তাহলে দুই পাশকে সাধারণত ফ্লাঙ্ক বলে, দুই পাশকে ফ্লাঙ্ক বলে। যেমন তোমার স্যান্ডউইচের তোমার দুই রুটিটাকে আমরা ফ্লাঙ্ক বলতে পারি, দুই পাশকে সাধারণত ফ্লাঙ্ক বলে, FLANK। তাহলে এই ফ্লাঙ্ক মানে দুই পাশে তোমার দুইটা রিজিয়ন থাকে যেটা ট্রান্সলেশন হয় না, এবং সেটাকে বলে তোমার আনট্রান্সলেটেড রিজিয়ন। 5' এন্ডে একটা থাকে, 3' এন্ডে একটা থাকে। So what are the post transcriptional modification? All the RNA undergo modification of একটা লং প্রিকারসর রূপে তৈরি হয়, এবং হওয়ার পরে এইটা বিভিন্ন জায়গায় কাটছাট ট্রিমিং হয়, বিভিন্ন জায়গায় কাটছাট করে কে করে? রাইবোনিউক্লিয়াস, টু ইন ইন্টারমিডিয়েট সাইজ পিস অফ RNA, further process trimmed and modified at some bases and riboses। মানে এটা বড় মলিকিউল হিসেবে তৈরি হয়, এটা ছোট হয়ে যায় আলটিমেটলি। টিআরএনএ পোস্ট ট্রান্সক্রিপশন মডিফিকেশন তৈরি হয়, এটা যখন প্রথমে তৈরি হয় টিআরএনএ তখন এরকম থাকে, পরবর্তীতে এটা ওই পোস্ট ট্রান্সক্রিপশনাল মডিফিকেশন হলে এরকম দেখতে এরকম হয়ে যায়। কি কি চেঞ্জ হয়? তোমার 3' এন্ডে UUA থাকে, হ্যাঁ, কিন্তু এইখানে তোমার CCA তৈরি হয়ে যায়, এটা একটা চেঞ্জ। তারপরে তোমার many bases are converted to characteristic modified bases, হ্যাঁ, এগুলো তোমার কিছু কিছু characteristic modified base তৈরি হয়, ঠিক আছে। তারপরে তোমার কিছু আনইউজুয়াল বেস তৈরি হয় এবং ক্লোভার লিফ টাইপ তৈরি হয়, এটা তোমার ম্যাচিউর টিআরএনএ। এটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে পোস্ট ট্রান্সক্রিপশন মডিফিকেশন অফ মেসেঞ্জার RNA। এটা পরীক্ষায় বেশি আসে, পরীক্ষায় বেশি আসে এবং ভাইভাতেও বেশি ধরা হয়। পরীক্ষায় দুভাবে আসতে পারে, একটা হচ্ছে রাইট ডাউন দ্য পোস্ট ট্রান্সলেশনাল মডিফিকেশন অফ পোস্ট ট্রান্সক্রিপশনাল মডিফিকেশন, তখন তোমার তিনটা লিখতে হয়: post transcriptional modification of rRNA, post transcriptional modification of tRNA, post transcriptional modification of mRNA। আবার মাঝে মাঝে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে উল্লেখ করে দেয় রাইট ডাউন দা পোস্ট ট্রান্সক্রিপশনাল মডিফিকেশন অফ mRNA, এটাই বেশি আসে, ঠিক আছে। কাজে এটা একটু বেশি ভালো করে পড়তে হবে। তাহলে এখানে মডিফিকেশন হয় তিনটা, একটা হচ্ছে 3' এন্ডে 5' এন্ডে একটা 7 মিথাইল গুয়ানোসিন ট্রাইফসফেট ক্যাপ তৈরি হয়, 7 মিথাইল গুয়ানোসিন ট্রাইফসফেট ক্যাপ তৈরি হয়, এটাকে আমরা বলি 5' ক্যাপিং। ক্যাপ মানে আমরা যে মাথায় ক্যাপ পরি, না বন্ধ রেখে দেন, আমি নিয়ে যাচ্ছি। তাহলে 5' এন্ডে একটা ক্যাপ, আমরা মাথায় যে ক্যাপ পরি বা মোটরসাইকেল চালানোর সময় হেলমেট পরি, তো সেগুলো হচ্ছে তোমার কোথায় তৈরি হয়? at 5' এন্ড, এটাকে আমরা বলি 5' ক্যাপিং। এই ক্যাপটা কি তৈরি হয় কি দিয়ে? 7 মিথাইল গুয়ানোসিন ট্রাইফসফেট দিয়ে। সো এটা সবচেয়ে সুন্দর করে বলতে গেলে বলতে হয় 5' 7 মিথাইল গুয়ানোসিন ট্রাইফসফেট ক্যাপিং, ক্যাপিং তৈরি হয়। এই যে দেখতে এটা এরকম, স্ট্রাকচারটা এরকম। এই ক্যাপ তৈরি হলে সুবিধা কি? হ্যাঁ, ক্যাপ ধরো তোমার বাংলাদেশের প্লেয়ারদের একরকম ক্যাপ, ইন্ডিয়ার প্লেয়ারদের একরকম ক্যাপ ক্রিকেট খেলার সময়, হ্যাঁ, তাহলে সুবিধা কি? চেনা যায় সহজে, তাই না? এরকম আলাদা করা যায়, হ্যাঁ, চেনা যায়। এবং ক্যাপ থাকলে আরেকটা সুবিধা কি? এটা ক্ষতি হয় না,
এই mRNA গুলো কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট, এগুলোর মধ্যে মেসেজ থাকে। মেসেজ পরিবর্তন হয়ে গেলে কিন্তু তোমার প্রোটিনটাই উল্টাপাল্টা তৈরি হবে। তাহলে নাম্বার 1 মডিফিকেশন অফ HN বা heteronuclear mRNA is 5 prime capping, and the cap is made of 7-methyl guanosine triphosphate. 7-methyl guanosine triphosphate. What is the advantage of this capping? This will protect the newly formed. This will protect the newly formed mRNA, and this will help early recognition of the mRNA, and as it helps in recognition of mRNA, it will facilitate translation. Okay. And number 2 modification is 3' addition of poly A tail at the 3' end of newly synthesized mRNA. এটা 5' এন্ডে একটা ক্যাপ তৈরি হয়, আর 3' এন্ডে অনেকগুলা অ্যাডেনিন বেস অ্যাড হয়। এই দেখো এ এ এ এ এ এখন ডট ডট দিছে, মানে অনেকগুলা এ অ্যাড হয়। 40 থেকে 450টা 40 থেকে 450টা অ্যাডেনিন বেস অ্যাড হয়। সো এটাকে বলে পলি এ। এ মিন্স অ্যাডেনিন, ঠিক আছে? অ্যাডিশন অফ পলি এ টেল এট দা 3' এন্ড, ঠিক আছে? এইটার সুবিধা কি? এটা তোমার নিউক্লিয়ার, এটা তোমার তৈরি হচ্ছে, তো এমআরএনএ তৈরি হয় ডিএনএ করা থাকে নিউক্লিয়াসের মধ্যে থাকে, সেলের নিউক্লিয়াসে, আর রাইবোসোম থাকে কোথায়? সাইটোপ্লাজমের মধ্যে। তার মানে কি ওই এমআরএনএটাকে সাতরায় সাতরায় নিউক্লিয়াস থেকে সাইটোপ্লাজমে আসতে হয়। এই সাতরায় সাতরায় আসার জন্য এই টেলটা হেল্প করে, ঠিক আছে? এই টেলটা সাতরায় সাতরায় আসতে হেল্প করে, প্লাস এটা তোমার প্রোটেকশনও দেয়। হ্যাঁ, প্রোটেকশনও দেয় যাতে তোমার এমআরএনএ গুলা নষ্ট না হয়, ঠিক আছে? নষ্ট না হয়, গাইড করে নিয়ে আসে। তোমার বিভিন্ন রাইবোনিউক্লিয়াস থাকে, হ্যাঁ, যেগুলা নিউক্লিক অ্যাসিডকে খেয়ে ফেলতে চায়, হ্যাঁ, সেগুলোকে যাতে খেয়ে না ফেলতে পারে সেজন্য তোমার এইগুলা গার্ড থাকে। মাথার দিকে থাকে একটা ক্যাপ, এদিকে একটা থাকে টেইল, ঠিক আছে? এই তোমার বিভিন্ন ক্লিনিকে রোগী আসে, হ্যাঁ, রোগী আসার পরে সেগুলো আবার ধরো অন্য কোনো ডাক্তারের কাছে ওরা নিয়ে যায়। তো ধরো একটা ক্লিনিকে রোগী আসলো, গ্রাম ডাক্তাররা, বাংলাদেশের সিস্টেম কিন্তু এরকম, গ্রাম ডাক্তাররা হাতে করে রোগী ধরে নিয়ে আসে, সে ডিজিটাল ডায়াগনোসিস সেন্টারে নিয়ে আসে, ঠিক আছে? আসার পরে বলে যে অমুক ডাক্তারকে দেখায় দেন। ধরো অমুক ডাক্তার ওখানে বসে না, তখন কি করে? ওরা একটা লোক দিয়ে ওই রোগীটাকে ধরে ধরে পাঠায় দেয় ওই ডাক্তারের কাছে। হ্যাঁ, তারা রুল কুদ্দুস স্যারকে দেখাবে, স্যার বসে সংগ্রাম হাসপাতালে, তো ডিজিটাল থেকে একটা লোক দিয়ে ওই রোগীটাকে পাঠায় দেয় সংগ্রামে রুল কুদ্দুস স্যারকে দেখানোর জন্য। কারণ কি? কারণ হচ্ছে তোমার আশেপাশে অনেক দালাল থাকে, রাইবোনিউক্লিয়াস থাকে, যেগুলো রোগীকে ধরে অন্য রুল কুদ্দুসের কাছে নিয়ে যাবে। বলে হ্যাঁ, রুল কুদ্দুস স্যার তো বিভিন্ন রকম কথা বলে। হ্যাঁ, কি কথা বলে? রুল কুদ্দুস স্যার তো এখন ঢাকায় গেছে, ঢাকায় লকডাউন আটকে পড়ছে। তারপর বলে যে না, স্যার তো খুব অসুস্থ। আবার অনেক সময় বলে স্যার মরেই গেছে, স্যার তো মরেই গেছে, এরকম বলে, বুঝছো? লোকজন এত খারাপ। হজের মৌসুমে বলে স্যার তো হজে গেছে, এরকম আর কি। হ্যাঁ, এরকম বলে বলে তোমার বলে যে আমার কাছে ভালো রোগী বা ডাক্তার আছে, আসেন আপনাকে দেখা যাচ্ছে, এগুলোকে দালাল বলে আর কি। ওই এরকম দালাল রোগী খেয়ে ফেলে, রোগী যাতে খেয়ে না ফেলে এই জন্য করে কি, ওই ডায়াগনোসিস সেন্টার কি করে, তোমার একজন মানুষকে দিয়ে, একটা তাদের স্টাফকে দিয়ে রোগীকে পাঠায় দেয়, যাতে কোনো দালাল ধরতে না পারে, ঠিক আছে? তো একটা এমআরএনএর মধ্যে অনেক জটিল ইনফরমেশন এবং ইম্পর্টেন্ট ইনফরমেশন থাকে, তো এই ইনফরমেশন যাতে নষ্ট হতে না পারে, কেউ খেয়ে ফেলতে না পারে, এই জন্য 5' এন্ডে 7-methyl guanosine triphosphate ক্যাপ থাকে, আর 3' এন্ডে অনেকগুলা পলি এ টেল যোগ করা হয়। This is number 2 modification. And number 3 modification is removal of intron and joining the ends of exon.
আমরা জানি একটা জিনের মধ্যে দুটো জিনিস থাকে, একটা ইন্ট্রন থাকে, এক্সন থাকে, ইন্ট্রন এক্সন, ইন্ট্রন এক্সন, ইন্ট্রন এক্সন এরকম থাকে। আমরা পরবর্তী ক্লাসে জিন করবো তখন দেখবো। তো ইন্ট্রনের মধ্যে কোনো ইনফরমেশন থাকে না, এক্সনের মধ্যে ইনফরমেশন থাকে, ঠিক আছে। তো ইন্ট্রন গুলো ম্যাচিউর এমআরএনএর মধ্যে কোনো ইন্ট্রন থাকে না, ইন্ট্রন গুলোকে কেটে কেটে ফেলে দেওয়া হয়। আর এক্সন গুলো দুটো ইন্ট্রনের মাঝখানে যে এক্সন থাকে, এগুলো গ্যাপ তৈরি হয়, গ্যাপ গুলোকে আবার কি করে তোমার একটা ম্যাচিউর এমআরএনএর মধ্যে তোমার শুধুমাত্র এক্সন থাকে। দিস ইজ কল্ড স্প্লাইসিং, splicing. So number 3 modification is splicing. So what is splicing? Splicing is a removal of introns and joining the ends of exon. This is called splicing. So these are the post-transcriptional modification of mRNA. ঠিক আছে, এটা দরকার নাই খুব একটা। So what are the features of transcription? This is highly selective. Highly selective মানে শুধুমাত্র একটা নির্দিষ্ট সিলেক্টিভ জায়গা, সিলেক্টিভ প্লেস অফ ডিএনএ ইজ ট্রান্সক্রাইবড। সো দিস ইজ কল্ড হাইলি সিলেক্টিভ প্রসেস। দিস ইজ অ্যাসিমেট্রিক। অ্যাসিমেট্রিক কারণ কি, তোমার কোনো সিমেট্রি নাই, যে কোনো একটা ডিএনএ ফ্র্যাগমেন্ট যেটা দরকার সেখান থেকেই তোমার কপি হয়। এন্ড টোটালি কনজারভেটিভ, যতটুকু কপি হয় ততটুকুই সেরকমই সিলেক্ট, নতুন কোনো সিনথেসিস হয় না। যেরকম কপি হয়, আমরা অ্যাপ্লিকেশন দেখেছিলাম যে ডিএনএ ভাগ হওয়ার পরে প্রতিটা ভাগ একটা করে টেম্পলেট কাজ করে নতুন ডিএনএ সিনথেসিস, সেমি কনজারভেটিভ, কিন্তু এটা তোমার টোটালি কনজারভেটিভ। তারপরে এখানে কোনো প্রাইমার লাগে না, এন্ড অ্যাজ আরএনএ পলিমারেজ হ্যাজ নো প্রুফ ফিডিং অ্যাক্টিভিটি, সো দিস ইজ a process of less fidelity. And after transcription, the primary transcript undergo various post-transcriptional modification. So this is all about transcription and post-transcriptional modification. ঠিক আছে, আমাদের ক্লাস শেষ। ক্লাসের রেকর্ডিং দিয়ে দেবো, লিপিং কোড করবা এবং